ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मो प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आज आज्ञा आम देखा जो मालिका विचार नहीं कि समस्ते आलोचना करुँच मालिका नहीं। आज से अच्युतर जुगाब्दी गीता अच्युतानंद मालिका आम देखा से कौन कहते स्वयं रामचंद्र पचार क्या अच्युत को पचार से कौन कहते कहते रामचंद्र से गुरु को चाहि कली जुग लीला मते कहब बुझाई क्यों ग्रामे जन्म तुम्बे होम कहती दीन अच्युत रामचंद्र चूणम। देखो आज्ञा ये आपण से लेखाटा भी पढ़ीदेली तो कहते रामचंद्र श्री गुरु को चाहे श्री गुरु गुरु बोले अच्युत को चाहे कहते क्यों ग्राम जन्म तुम्हें होपण कहती दिन अच्युत रामचंद्र शुण। देखो आज्ञा ये जो कल्की ठाकुर मैंने कथा आलोचना पड़ी बहुत चैनल बहुत कथा कहते मुझे मोर ये चैनल मध्यम कही आसी आपको कल्की ठाकुर स्वयं अच्युत होती कल्कीर अंश। किपरि प्रमाण आम पाइबा कौट प्रमाण पाइबा किमती प्रमाण पाइबा ता विषय में मुझे सम्यक आलोचना आपको आगे कहबी से कौन कहते से विषय आम देखा से कौ ग्राम से जन्म हे से विषय से कहते से कौन कहते क्षीर नदी दक्षिण रे निगनामे देशम खंजी दाता पश्चिम निगमारे महेशम ख्यात बट गुप्तचर पूर्व भागे उदेम क्षमय कहले अछुति गीत पदे चंदेम। देखो आज्ञा मालिका को नहीं नाना लेखकर नाना रकम लिखिं आम से विषय सम्यक आलोचना कर से आ भल कथा कहते से कौन कहते यह सब कथा को गुप्त रखिबू राम कौन केमती से कहते तुम से विषय देखुं गुप्त कथा ये न करू ख्यातम गीत रे बणिले दिन हीन जे अच्युतम दिनहीन अच्युत से कहते से केवे कौन कहते मुझे अंश बोली कि कौन बोली आम कल्की अंश बोली केमी जाना ना आम तत्वबोधन से लिखिं दे रामचंद्र मुझी राम थी कृष्ण हेबी मु कल्की तत्वबोधन गीता मुझे आगे पुणी प्रतिपादन करी तेणु आपण विचार करेंगे अच्युत मुंडे थिला देवनासन वृक्ष बोली से लिखी ब्रह्मर स्थान निरूपण से कहते कौन ना 46 पटल। तेणु जो मैंने कल्की ठाकुर बोली कहते से जदि एतिक तथ्य आमको प्रमाण देवे ताल आम कल्की बोली मानिबा ना ना छाड़ू आज्ञा आम से कल्की जमी से कौन कहते घट गुप्त रहीबू जे के न जाणीबम घोर गली महाघोर तम आचा दीबम घरणिया पणरे जे हटुथिबू दीनम घोषे दिन अच्युत जे कथा प्रमाणम से कहते घरणिया पणरे थी ताने अच्युत लिखुंट कहते क्या कहते ना रामचंद्र कहते घरणियापण थी मुझे मोर ये चैनल मध्यम कही आसी जिते साधु सत अभी दाढ़ी थोड़ी छाड़ी सब कहते कल्की ठाकुर से तो ठाकुर निजे स्वयं लिखुंट मुझे घरणियापण थी आ तमें आसो कौन तुम कल्की ठाकुर कौन चिन्ह हो कौन कहीपर तुम छाड़ू आज्ञा से कौन कहते से घरणिया पद रही कौन कहते से आज्ञा देखुं गोसे दिन अच्युत जे कथा प्रमाणम न पाइबे भक्ते खोजी भ्रमी नाना देशम निस्तेता ख्यात करे बो तो ही रामदासम। अरे राम तू निश्चय से बेले थी ख्यात ही करू कौन केमी ख्यात करेंगे से कौन कहते आम आगुटे देखा लीला करुथी मुझे गुपत बाबरे निष्ठा करी कहले जे अच्युति गीत रे एत हटिब लीला तो चारिड़े मिसाए कम चका चढ़ा तिनी सुन तही जे बेहला ठीकम चली जाऊ घोर काले बड़ी देवे मेली तेताइन गीत कहे अच्युत जे बाली। देखो आज्ञा से कहते भक्त माने नाना देश बुलिकी नाना ग्राम बुलिकी मत पाइबे नहीं किंतु एमाने आजिकल कौन कहते ना मिलगला एठी ठोस प्रमाण
ଆଉ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ତମେ ଆସ। ମୁଁ ତ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି, ମୋ ନାଁ ବି କହୁଛି ଶରତ କୁମାର ଦାସ। ଆସି ଆମ ପାଖରେ ବସିକି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବ, ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ମିଳିବ, ସବୁ ଅବତାର ଚିହ୍ନ ପ୍ରମାଣ ଦେବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ତମେ ହଁ ଆସିଥିଲ କି ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ଅଚ୍ୟୁତ ହେଇଥିଲ, ତମେ ପୁଣି ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ। ଏକଥା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କହିଲି କି? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ବିଚାର କରିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲୀଳା ଚଳଟିବ ତୁ ଚାରିରେ ମିଶା ଏକ, ଚାରିରେ ଏକ ମିଶିଲେ ମାନେ 5, 3ଟା ଶୂନ ବସିଲେ କେତେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? 5000। ତାହେଲେ ଦ୍ୱାପର ପରେ ଯେଉଁ କଳି ଆସିଲା 5000 ବର୍ଷ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି। 5 ଅବିକା ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି 5126 ବର୍ଷ। ଆଉ 24 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ 5116 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କଳିର ଆୟୁଷ ରହିବ। ତାପରେ କଳି ବିଦା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କ୍ଷିତି ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଯିବ ତାହାଙ୍କର ମନୋଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି। ସାମୁରେ ମିଳିବେ ଉଦୁ ବେଗ ବେଗ ହୋଇ, ଛନ୍ଦେ ବଣିଥିବ ଗୀତେ ଅଚ୍ୟୁତି ଯେ କହି। ଯେବେ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ ନୂଆ ପାଟଣାରେ, ଜାଣିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ବେଳ ହୋଇଲା ନିକରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗୋଟେ ପାଟଣା ଗାଁ କହୁଛନ୍ତି, ନୂଆପାଟଣାରେ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ କଳି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ମେଳ ହେବେ। ସେ ଆହୁରି ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଥାଅ ଠିକ ଗୀତେ କହିଲେ ଉଚ୍ୟୁତି, ଝଞ୍ଝ କାମଣିବେ ଦୁଷ୍ଟ ଅଜ୍ଞାନେ ମାତିବେ, ଜଗତ କଥା ବଖାଣି ଭକ୍ତକୁ ନିନ୍ଦିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜଗତ କଥା ଝଞ୍ଝ କାମଣିବେ ଦୁଷ୍ଟ ଅଜ୍ଞାନ ମାତିବେ, ଝାସ ଦେବେ କାଳ ଚକ୍ରେ ଝିମିଟିକେ ଯାଇ, ଝମା ଗଲା ପ୍ରାୟ ହେବେ ଅଚ୍ୟୁତ କହଇ। ନଳିନୀ ବନ ଲୁଚିଛି ନେମାଳ ଗ୍ରାମରେ, ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବ ଆଦ୍ୟ ସେଇ ଯେ ଠାବରେ। ଯେଉଁ ନେମାଳ ଗ୍ରାମ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ନେମାଳ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନେମାଳରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବନ୍ତ ତାଙ୍କର ପରବଂଶ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ, ସେମାନେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ତାପରେ ସେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଯାଇ ଯିବା। ଆମେ ଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ କଳ୍କି ଠାକୁର ନେଇକି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅପରବଂଶରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି କହିବା ଯେ କହୁଛନ୍ତି, ଟାକି ଅତି ମହାମାଇ ଖପର ପତାଇ, ଟାଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେବ ଦିନେ ଅଚ୍ୟୁତି କହି। ଠକ ଜ୍ଞାନେ ଭାସୁଥିବେ ଥୋକେ ସାଧୁ ଦାନମ, ପବନ ପାଇ ରମଣା ହୋଇବେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟାକି ଅଛି ମହାମାଇ ଖପର ବାଜିନ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହି ଆସିଛି, କାରଣ ପରମ ଆଉ ଆଦିଶକ୍ତି ଚକ୍ରବସାନରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଶରୀରରେ ଦେଖିବେ, ଲଲାଟ ଚକ୍ରରେ ହେଉଛି ହଂ ଆଉ କ୍ଷଂ ଅକ୍ଷର। କ୍ଷୟଟି ହେଉଛି ମା ଆଦିଶକ୍ତି, ହଟି ହେଉଛି ପରମ ଦେବତା। ତେଣୁ ପରମ ଦେବତା ଠାରୁ କ୍ଷରଣ ହେଇକି ମା ଆଦିଶକ୍ତି ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ମା ଆଦିଶକ୍ତି, ମା ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହି ଆସିଛି, ଆଗକୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବି, ଆଲୋଚନା କରିବି। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଟାଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେବ ଦିନେ ଅଚ୍ୟୁତ କୁହନ୍ତି, ଟାକି ଅଛି ମହାମାଇ ଖପର ପତାଇ। ଖପର କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ ଖପର ଧରିକି ପାତିକି ବସିଛନ୍ତି? ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଗ, କାହିଁ ପାଇଁ ରାଗ ହେବ, କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗ ହେବ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କଳିର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା। କଳିର ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରି ଦେଖିବା ଏ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିକି ଆସିବି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଠକ ଜ୍ଞାନ ଭାସୁଥିବେ ଥୋକେ ସାଧୁଜନ। ଥୋକେ ସାଧୁଜନ ମାନେ ଠକ ଜ୍ଞାନ ସବୁ କହୁଥିବେ, ପବନ ପାଇନ ବଣା ହୋଇବେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ବାବାଜୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ବା ଲାଗିଗଲେ ବାବାଜୀ। ବା ମାନେ ପବନ। ଗୋଟେ ପବନ ଆସି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଲା ମାନେ ସେ ବାବାଜୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି। ସାଧୁ ଯିଏ, ସେ ତା ଘରେ ବସି ସେ ତା କର୍ମ କରୁଥିବ। ଠକ ବୃତ୍ତି ଆଚରଣ ଠୋକର ଖାଇବେ, ଟିକେ କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତି ଠାବ ନ ପାଇବେ। ଏ ଡାକିବ ଭୈରବୀ ଯେତେବେଳେ ତା ନ ଛାଡ଼ି, ଡାକିବେ ସକାଳ ଜାନ ପଡ଼ିଯିବ ଓରି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ବି ଅଛୁତ ବି କହୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଲେଖକାର ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଠକର ବୃତ୍ତି ଆଦାୟ ଠୋକର କରିବେ ଠୋକର ଖାଇବେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ଯାହା ଠକ ମନୋବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ ବା କ'ଣ ବା କହିବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ସବୁ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାକିଲେ ଡାକି କହିଲେ ଅଛୁତି ମନେ ଏତୁକାର ଡାକିଣି ମୁଖେ ପଡ଼ିବେ ହୋଇ ନାରକାର ଡାକିଣି ଉପରେ ପଡ଼ିବେ ସେମାନେ ନାରାଖାର ହେଇଯିବେ ସବୁ ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିଯିବା ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବ ଦେଖିଲେ ରାଜେ ପ୍ରଭୁର ଅତି ସୁଖେ ଦିନେ ନେବେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ପାଇ ଅଛି ଦେଖିତେ ଯୋଡ଼ଇ ପଦ୍ମ ପାଦ ଧ୍ୟାଇ 13 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯିବେ ମେଳି ତେତେବେଳେ ଲାଗିଯିବ କଳି ଯୁଗ କଳି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି 13 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ମେଳି ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଘୋର କଳି ଲାଗିଯିବ ତେଣୁ ଆମର କେତେକ ମାଳିକାକାର ମାନେ କୁହନ୍ତି 13 ଡୋବି ମିଳିକି 13 ଡୋବି ମୁସଲିମ ଦେଶ ଆସିକି ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କି ଅସମ୍ଭବ କଥା ଆମେ ଆଗକୁ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରିବା ତମେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି କଳ୍କୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଲୀଳା ଉପରେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 13 ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଯିବ କଳି ଯୁଗ କଳି ତୀରରେ ହେଳା ପ୍ରାୟ ରହିଥିବି ମୋଇ 3 ଦିନେ ଭେଟ ହେବ ଅଚ୍ୟୁତ କହି ଥାନ ଧରିବି ରାଜା ହୋଇବେ ବାରମ୍ ଥିବେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଅତି ଅନୁଚର ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ଗୋଡ଼ାଇ ଥୟ ନ ରହିବ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତି କହି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମହାମାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଖାଇଯିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଭଳି ସବୁ ଘଟୁଛି ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଭଲ ଭଲ ନେତା ବିନେତା ମାନେ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଘଟଣା କାହାର ଲୀଳା କାହାର ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ସମାନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯାଉଛି ସମାନ ପାଇଲଟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ହେଉଛି କାହାର ପାଇଲଟର ଦୋଷ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୋଷ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଲାଗିବ କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା କହିଲି ନା ଯମ ମୃତ୍ୟୁର ଦୋଷ ନେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବର ମାଗି ନେଇଛି କେବେ ଯମକୁ ଦୋଷ ଲାଗିବନି ଦୋଷ କାହାକୁ ଲାଗିବ ଦୋଷ ନାନା ରକମ ରୋଗକୁ ଲାଗିବ ବ୍ୟାଧିକି ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧକ୍କା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଏମିତି ସବୁ ହେବେ ଏଇଭଳି ହିସାବରେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟକୁ ଆସିଯିବେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦିନୁ ଦିନ ଗୋଳ ହେବ ଅପାରୁଏ ପାର ଦିନେ ଦେଖିବ ଯେ ରାମ ମନେ ତୁକାର ଏ ଦେଖି ଦେଖି ସୈନ୍ୟବଳ ପଶିବେ ଯଥାଇ ଦେହୁଡ଼ି ଜଗିବ ଦିନେ ଅଚ୍ୟୁତ କହି ଧରି ମାରୁଥିବେ ଜଣେ ଜଣେ ସୈନ୍ୟବଳ ଧୁଞ୍ଚିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧସି ବସିବେ ସୈନ୍ୟବଳ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ କଳିର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଭାରତରେ ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ସୈନ୍ୟ କ'ଣ ଭାରତ ଆସିକି ଧସି ପଶିବେ କି ମାରିବେ କି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କଥା କି ତେଣୁ ମାଳିକାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ମାଳିକା ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ କରିଛ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି କିଛି କହିବି।